با بیرونشوی بریتانیا از اتحادیه اروپا هزاران مهاجر از آسیای مرکزی به بازار کار این کشور راه یافتند. اینک سال دوم است که زادگان تاجیکستان در کارهای موسمی و اساساً در کشورهای این کشور زحمت میکشند. قهرمان نوبتی ما از جمله آنهاست. جای او شاید یکی از سیمخانه‌ها در مکتب‌های تاجیکستان بود و از زبان و ادبیات به خوانندگان درس میگفت، ولی حالا در گوشه از بریتانیا ملی نمیچیند. процессе кори мо аз ҳамин иборат ҳаст. аз ин маънавият чинем. меҳрон собирови 31 сола хатмкардаи донишгоҳи давлатии хуҷанд қабл аз он ки дар кишварҳои британия рӯзии худро пайдо кунад, дар тоҷикистон ҳамчун рӯзноманигор кор карда, ҳамчун муаллими забон ва адабиёти тоҷик дарс гуфтааст. аммо мушкилоти рӯзгор ӯро водор намуд ки қаламу дафтарро яксо гузоштаву дар фикри ҳиҷрат афтад ва ба мисли садҳо ҳазор тоҷики дигар русияро макони кор интихоб кунад. аз сохтмон оғоз кардам вақте ки ман ба екатеринбург омадам ба вилояти свердловск, ана кора аз сохтмон оғоз кардам ҳамчун ба ҳайси кладчик, яъне ки устои сангчин. баъдтар баром фурсат даст дод ки ронандаи мошинаи башени кран дар сохтмон истифода мебарам, дар ҳамон фаъолият карда бошам ва баром хеле писанд омад ҳамин ронандаи башени кран будан ва оянда ҳам мехоҳам ҳамон кора идома диҳам. ронандаи кран дар Русия пешаи сердаромад маҳсуб мешавад ва ба гуфтаи Меҳрон ҳудуди 80 000 рубли русӣ моҳона мегирифт. аммо вақте имкони кори мавсимӣ дар Англия пеш омад, таваккалӣ ба яке аз он ширкатҳо дархост фиристод. аз сомонаҳои интернетӣ огоҳ шудам ки ана бисёр аз ҳамватанони мо сафар доранд ба давлатҳои аврупоӣ ва ман ҳам ҳамин нохост ҳамон анкетаи ҳамин фирмаро пур кардам ва баром бо ман дар тамос шуданд, аз саволҳошон ба хубӣ ҷавоб додам ва маро интихоб карданд ва ин бидуни ғайриинтизор буд. ман интизораш ҳам надоштам ки ман ба давлатҳои аврупоӣ ба кор мебинам. яъне сафари шумо ба Англия аз рӯи ҳавас сурат гирифт? аз рӯи ҳавас хостам ҳамин давлатҳои аврупоӣ ҳам як сайру гашт карда бошам бидуни интизор, ғайри чашмдор. пас масалан пушаймон нестед ки кор дар Русияро бо Англия иваз кардед? чӣ бартарӣ дорад аз лиҳози шарту шароит, муносибат бо коргарон? хоб, ҳамаи мо медонем ки мо дар Русия ҳамчун гастарбайтер, мигрант, моро ҳамчун ҳамин хел мешиносанд ва чӣ хеле ки падарам мегуфтанд, мегӯянд, боз дигар ҳамин инсонҳои сину солашон калон ки пештар ба Русия омадан мегӯянд ки мардуми Русия моро дар вақте ки нав муҳоҷират ба Русия сар шуд, ҳама ҳамчун инсон эҳтиром мекард ва ҳозир ба ҳама ин ягон ҷои пӯшиш нест, ягон ҷои чиаш нест ки моро чашми дидан надоранд дар Русия. мумкин айб аз худи мост, мумкин ки айб аз худи мо аст ки худи шуморо боздошт мекарданд дар унҷо вақте ки кор мекардед? масалан дар кадом шароит ба сар мебурдед дар Русия? дар Русия шояд бовар накарданӣ бошад, ман аз соли 2016 ман ҳамчун муҳоҷир омада меравам Тоҷикистон. ягон бор боздошт накарданд, ягон боздошт кардагӣ нестанд. намедонам аз кадом ҳисоб бошад, мумкин аз внешний вид мегӯянд, мумкин ба мардуми худашон таҳҷои худашон монанд ҳастам, аз ҳамон ҳисоб бошад, ё ин ки намедонам аз кадом ҳисоб бошад, ягон бор боздошт накарданд. аммо ҳамроҳи ҳамраҳон буданд, онҳоро боздошт мекарданд, маро ягон чӣ намегуфтанд. аммо ман дарди ҳамон ҳамватаноне ки онҳо боздошт мекунанду бозпурсӣ мекунанду ба адилҳо мебаранд, ман ин дарда аллакай ҳис мекунам.
بعضی ها میگند مثلا وقتی پلیس میبینند ترس وجودشون رو فرا میگیرد. از شما بود همین گونه و حالا که در کوچه های بریتانیا گویم انگلیا اگر پلیس رو میبینید همین احساس در شما نیست؟ نه، در کدام حالت ترس و احساسات وجود انسان فرا میگیرد در روسیه؟ من همین چند ساله که در روسیه کار و فعالیت کردم، یگان سال بدون دکومنت، یعنی که بدون پاتنت و رجیستراسیون، یعنی که دکومنتی بوده باشه جای زیست، یگان بار بی دکومنت نبودم و از همین حساب هم نمیترسیدم، یعنی که میدیدم اگر چی میگن وید پداور نمیکردم گویا که از من همش قانونی است، گویا که نه، البته که از من همش قانونی است، رو به رو میرفتم. اگر میپرسید دل پر جواب میدادم. انا از انگلیا گوید، اگر از انگلیا باور کنید این دویم سال اومدم، دویم سال است که من در انگلیا قرار دارم، یگان بار من پلیس ندیدم، یگان نام و نشانش هم نیست. مهران میگوید هنگامی که سال گذشته اولین بار برای کار به انگلیس سفر داشت، دریافت که شرایط کار و زندگی در این کشور اروپایی نسبت روسیه قیاس نشونده است. او در شهر کانتربری کار و زندگی میکند. از لندن همگی 3 ساعته راه است و ماشین قرار دارم و در اینجا به جمع‌آوری ملینا مشغول هستم. از روسیه از زمین تا آسمان فرق میکند، خواه کارش، خواه مناسبتی کارگران، چی میگم، نچست و مناسبتی سرداران، از زمین تا آسمان فرق میکند. مشکلی قریب که نبود، اما نازکی های کار خیلی نازک است و باید خیلی با صفت کار کرد در اینجا. طلبات کارفرما همین. البته مسئله از همه مهم مسئله معاش است. معاش شما چقدر است؟ زیرا از این پیشتر بعضی از اونهایی که در بریتانیا کار میکردند میگفتند که حق مزدی که میگیرند خراجات سفر و برگشتشون رو به زور میپوشاند، چون مجبورند طوری هم شما اشاره کردید هر 6 ماه پس به وطن برگردند و از نو برای گرفتن ویزا درخواست بدهند. بله. اکنون مسئله معاش معلومه، معاش در یک هفته از 3000 سامان اگر که به سامانی برگردانیم از 3000 سامان سر می شود، از 3000 سامان سر می شود تا 5000 سامان. این وابسته به قابلیت خودی همون کارگر است، یعنی که ما کارگران قابلیت خودی ما وابسته است که ما میتوانیم باز زیادتی کار کنیم، میتوانیم تا 5500 سامان 6000 سامان در یک هفته کار کنیم. یعنی ساعتی کاریتون بیشتر می شود؟ نه، ساعتی کاری نه. در یک ساعت برای ما نمیگویند که برای مثال امروز تو در یک ساعت باید چند یشیک ملینه جمع آوری کنی، اما اگر که ما نرمه همین کارفرما در یک ساعت 6 یشیک باشد و ما در یک ساعت 10 یشیک اگر که ملینه جمع آوری کنیم، در این حالت برای ما پریمیم میتید، یعنی که بونوس میتید. بونوسش هم به فکرم که 200 سامان 300 سامان است در یک ساعت. خب حالا ما و شما با سامانی صحبت داریم، ولی در انگلیا فونت استرلینگ است و خراجات در اونجا چگونه است؟ خراجات زندگی خب نون را که در اونجا با سامانی خریدن نمی شود. شاید در تاجیکستان این مبلغ زیاد باشد، اما در اون کشور مبلغ چندان زیاد نیست، نه؟ بله من برای چی با سامانی عادی تر کرده فهمیدم که چون که تماشابین برنامه شما قشری گوناگون جامعه است. که ممکن که با فونت استرلینگ، یعنی که تا کلکولاتور میکشاید و فونت به سامانی میگردانند، من عادی کرده فهمیدم که برای تماشابین فهمان‌تر باشد. اما در ولایت بریتانیا با فونت استرلینگ که خرید میکنند، خرید و فروششان انجام می‌یابد، جای زیستی ما که کارفرما برای ما پیشنهاد میکند 60 فونت است. 60 فونت استرلینگ در یک هفته. 60 فونت استرلینگ در یک هفته اگر به سامانی برگردانیم 750 سامان می شود به کرسی حاضره. در یک هفته کارفرما از ما 750 سامان میگیرد. اگر در مغازه ها بگوییم در مغازین یک خلب 1 فونت و
50 پنس می شود. 1 فونت 50 پنس این نزدیکی 16 17 سامانی می شود. یعنی که نرخ و نوا وابسته به همون معاشی که میدهند همینقدر بلند است. یعنی در دستتون بالاخره چیزی میموند، مثلا برای فرزندو فرستادن به وطن، برای اویله شاید میتوانید کمک کنید؟ اکنون مقصد ما به اینجا اومدن یعنی که تامین بودجه اویله است که زندگی پیش رود و میموند. شکر خدا میموند. در یک هفته اگر 400 فونت استرلینگ معاش گیریم، از 400 فونت استرلینگ اینجا باز پول جای خوب میگیرد 60 فونت. انا پی تاکس میگیرد وابسته از انا همون معاش گرفتگی. اگر چقدر بلند گیرید پی تاکس همین قدر زیاد میگیرد. انا بعد اینشورینگ میگن پنسیونی فاند میگیرد، میموند از 400 فوند انا مینوس پلوس کنیم 280 همین خیلی در جیب ما میموند. خب ما برای مثال ممکن زیادتر میدیم و زیادتر. به نقل مهران همراه او در این شرکت نزدیک 40 مجری توجیک فعالیت دارند که تقریبا 10 نفر آنها زنان می باشند. معاشی که میگیرند به حساب میانه 1000 فونت استرلینگ یا تقریبا 14000 سومونی رو با روبل حاضره تشکیل میدهد. کار در انگلیس نسبت به روسیه خیلی آسان است و همراه ما زن‌های هستند از دیگر دولت‌ها، از رومانیا، از پولش، از بلغاریا زن‌های هستند که سن و سالشان نزدیک 60 است. همراه ما کار میکنند. مناسبتی همون کارفرماها یعنی که ما کلانما یعنی که ما کار می‌فرمایندگی بریگادیر تیپا وایزر سوپروایزر میگن از دولت بلغاریا هستند که به نهایت مناسبت خوب دارند. یعنی که انسان در اینجا قدر و قیمت خودش را دارد. روزی کاری اگر 10 ساعت باشد در 10 ساعت برای ما 15 minut نیم ساعت باز 15 minut برای ما بریک تایم و لانچ تایم جدا میکنن که ما استراحت میتونیم کنیم. ما نمیتونیم که همین 10 ساعت یک خیل کار کنیم. یعنی که تمام قاعده و قانون تمامی چی فراهم آورده شده است برای بهبودی کاری ما. خب ببینید زندگیتون در این کشور چگونه میگذرد؟ 24 ساعت در همین زمینهای کشاورزی پشت سر میشود و یا برنامه‌های فرهنگی دارید؟ برنامه‌های فرهنگی هم داریم. بین خودمون بچه‌های تاجیک جمع میشویم یعنی که با بحث‌های علمی بعضی وقت بازی‌ها تمام شرط و شرایط در اینجا مهیا است. در یک روز ما ساعتی کاریمون از 8 ساعت سر میشود. ممکن زیادتر بعضی روزا کار میکنیم 10 ساعت کار میکنیم. دیگر این ما خالی هستیم میتوانیم با روزهای فرهنگی و با بعضی بازی‌های جسمانی مشغول شدیم. شما گفتید که از لندن 3 ساعت راه است. آیا به تماشای اونجا هم میتوانید رفتن؟ و بعد یک چیزی عجیب این است که در تاجیکستان اکثریت تیم فوتبال انگلیس رو هواداری میکنند. آیا شما امکان دارید که از نزدیک بازی آنها رو که بلیتش ارزان است تماشا کنید؟ تلاش کردید؟ پریمیر لیگ بله. از لندن آنقدر دور نیستیم و هر وقتی که برای ما اگر که 2 روزی استراحتی دیند ما میتوانیم به لندن سفر کنیم یعنی که تماشا کنیم جاهای تاریخیش که خیلی زیاد است. اما با منچستر و دیگر یعنی بازی‌های فوتبالی بود در نقشه ها بود و میخواستیم که رویم اما فرصت دست نداد. یعنی که کار زیاد شد یا اینکه دیگر مسئله ها بود که ما نتوانستیم و تا وقتی سفری نوبتی به تاجیکستان حرکت میکنیم از این بازی ها نیز دیدن کنیم. اگر درباره اولادتون صحبت کنیم به هر حال شاید اونها نیز هوس میکنند که به مثل شما اومده اون دولت رو ببینند، چون این امکانیت هست برای اونها فراهم در اونجا یا که تنها همین موسمی است که شما اوله رو برده نمیتونید به خودتون و تنها قصه های شما رو میتوانند گوش کنند؟ سال گذشته ما نمیدونستیم که باید ما امسال فترگانی که هستیم دویم سال کارگرهای دویم ساله که هستیم نمیدونستیم که ما آورده میتونیم.
وقتی که اینجا اومدیم و دیدیم و شنیدیم که اگر نه ما آورده میتونستیم اویله های خود رو همراه همون و فرصت هست، یعنی که امکانیتی آوردن اویله های خود داریم ما با اینجا. یعنی آورده و همراهتون در چیدن ملین اشتراک میکنند یا که در دیگر جاها میتونن کار کنند؟ نه، اینجا دو جای کاری دارد. پارک هاوس میگویند، یعنی که پارک هاوس جایی که انها ملینه هایی که ما از پول از زمین میچینیم میفرستیم در اونجا میگیرن سرتیروفکا میکنن، یعنی که باکوفکا میکنن، یعنی که گرمش بر میکشند و لگاتیپ فیلم را میزنن و همین که کارهای آسان هست. در پول هم میتوانن کار کنن، یعنی که امکانیت کار هست. آوردگی هستن، خیلی تاجیکای خودمون هستن که همراه همون کار میکنن و خیلی بهتر است برای پیشبرد زندگی. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. دوستان مهربان، ما حالا درباره کار موسمی در انگلیس صحبت داریم. طور معلوم ویزای کاری کاتگوری پنجم به مهاجران موسمی همگی برای 6 ماه داده می شود. در این بین برخی از مهاجران کوشش می کنند از راه‌های دیگر، مثلا ازدواج با شهروند این کشور، حضور خود را در بریتانیا دراز کنند. وقتی که مثلا مهاجران خیلی زیاد در کشورها میمانند به وطن بر نمیگردند و چون این مشکلات هم زیاد وجود دارد امروز در جامعه تاجیکستان که زنها شکایت میکنند که مردها میروند اصلا در روسیه زنهای روس میگیرند آنها رو فراموش میکنند اویله هایی که در تاجیکستان ماندند. آیا در انگلیس همین گونه مشکلات هست یا نیست؟ با خانم های انگلیس نفر ازدواج کرده است؟ این موضوع بسیاری از جوانای ما همین همصحبت میشویم، چی در روزهای استراحتی اگر در مغازه ها اگر واخوریم، در مغازه ها اگر روبرو بیایم واخوریم، در موضوعی که میکشند همین سوال شما است که یگان راهش یافته با همه خانم های انگلیس زکس کرده، یعنی که ازدواج کرده، همین شهروندی همینجا رو به دست آوردن لازم. بسیار فکر و خیالشان در همین است، اما همون تیپ ویزایی که ما داریم، یعنی که سیزن ویزا تیر 5 میگن و همین تیر 5 ما میتونیم فقط در پول کار کرده و وطن خود برگردیم. اما هستن متاسفانه بعضی از جوانها که همین قانون شکنی میکنند و شاید در آینده این نزدیک اگر که همین قانون شکنی ها بسیار شود تاجیکستان ما رو دیگر قبول نکنند از تاجیکستان ما. یعنی اگر زنی انگلیس بگیرن، یعنی شهروندی اونجا رو بگیرند، شکل ویزشون تغییر نمیکند؟ تاثیر نمیکند یعنی به وضع بود و بوش آنها، وضع حقوقیشون؟ برای این آنها چی گویم خراجات خیلی زیاد کردنشان در کار، نزدیک 11,000 پوند استرلینگ برای خودشان یوریست انتخاب میکنند، برای جابجاگذاری دکومنت های آنها یوریست البته کمک میکند. تا جایی که ما اطلاع داریم تگی 11,000 پوند استرلینگ و آنها مبلغ لازم شد که این مبلغ کم نیست. یعنی پس بهتر نیست که یک راهی آسانترش را آنها پیشه بکنند، یعنی زبان بیاموزند، مثلا از امکانیت هایی که در اون دولت استفاده کنند برای رشد خودشان و ماندن خودشان در اونجا؟ هستند بچه های هستند که به زبان آموزی مشغول شدند، بچه های هستند که به سپورت مشغول هستند و خودشون انکشاف آبوتاب داده ایستادن. خیلی زیادن بچه ها، همه یک راه را انتخاب نمیکنند. البته با جای تاسف هم هست که هستن بچه‌ای که همین راهی خراجات زیاده، یعنی که با واسطه زکس شهروندی اینجا را صاحب شدن. اکنون فکر و عقیده ها گوناگون هستند. خود من با یگان عقیده با یگان فکر نآمدم. فکر میکنم که همین
چی گویم ویزای انگلیس رو، یعنی که رژیم ویزاشون ویران نکرده، حقوق قاعده و قانونشون رو پایمال نکرده. حدود 6 ماه که گذشت مرز اینجا رو ترک کنن به تاجیکستان استراحت کنن از پدر و مادر عائله خود و باز اگر تکلیف کرده باشند، یعنی که ریگولیشنی برای گرفتن ویزا تیان، باز برگردن. خود شما برنامه آینده زندگیتون رو چگونه میبینید؟ همین گونه ادامه دادن میخواهید، یعنی هر 6 ماه اومده و رفتن، و یا نقشه های بزرگتری دارید که کار دیگری اینجا پیدا کنید و طوری هم گفتیم عائله‌تون رو بیارید در اونجا برای دائمی؟ مثلا اگر ببینید همچون مهندسی کران در همینجا کار کنید شاید مبلغ خیلی کلانتر بگیرید، نه؟ نقشه ها خیلی زیادن، انشالله عملی شویشان هم در آینده نزدیک احساس میکنم. اما برای اونه که در اینجا در کران کار کنم، خیلی دیدم کران های اینجا رو هم دیدم از دور، یعنی که صورت هاشم در تلفن هم هست، بسیار شوق هم دارم. برای در اینجا کار کردن من باید که شکل ویزا دیگر خیلی کنم، شکل ویزا من تغییر دیم، یعنی که از همون کارفرمای کران باید من تکلیف نامه برای ویزا گیرم، ریگولیشن گیرم و بیایم با اونها هم کار کنم. اون ویزایی که حاضر دارم با اون من نمیتوانم که رفته در کران کار کنم، قانونی ویلک بریتانیا اجازه نمیدهد و البته ما نمیخوایم که تا آخر عمر اومده در ویلک بریتانیا یا در روسیه کار کرده باشیم. یک مقدار مبلغی ضروری را ما از اینجا در جمع آوری میکنیم و میرویم ان شاء الله باز در تاجیکستان عزیز کار و فعالیت کردنی هستیم، یعنی که پیشه روزنامه‌نگاری، پیشه آموزگاری را میخوایم در تاجیکستان رونق انکشافتیم و برای تاجیکستان عزیز خدمت کنیم. خب شما علاقه چندین سال هست که مهاجر هستید، در روسیه کار کردید، من دوم موسم است که شما در انگلیس کار میکنید. تو امروز توانستید مثلا یک زندگی خوبتون در تاجیکستان راه اندازی کنید، خانه بخرید، شاید مثلا یگان تجارت به راه بمانید، یا فقط برای همین خراجات روزمره میرسد معاشی که شما میگیرید در مهاجرت؟ فقط برای خراجات روزمره میرسد. ما میتوانیم خیلی پسنداز کنیم برای خریدن خانه، برای خریدن ماشین. خیلی شکر خدا حاضر خانه هست، ماشین هست، خیلی پسنداز دادیم. انشاءالله خدا نصیب. نقشه ها خیلی زیادن. چند ماه پیش سفارت بریتانیا در تاجیکستان با نشر یک اعلان از افزایش حالتهای قلابی برای دعوت به کار در این کشور خبر داده بود. سفارت همچنین کارجویان را آگاه کرد که برای گرفتن ویزا از کارجویان پیش پرداخت طلب نمی شود. مهران نیز به همین مسئله اشاره می کند. حاضر تمام قشر جامعه تاجیکستان، یعنی که خواهشی آمدن و کار کردن در انگلیس را دارد و متاسفانه که حاضر میانراها خیلی زیاد شدن که برای یک پر کردن همان انکت که آیا اون قبول میکند کارفرما یا کار قبول نمیکند، خیلی مبلغ‌های گران میپرسند که فکر میکنم بعضی بچه‌های ما واخوردم الکی در همین انگلیس واخوردم که گویا که $1300 برای یک انکت را پر کرده به اینجا اومدن. $1300 به یک نفر میانرا پیشنهاد کردن. از تاجیکستان منظورتون؟ از تاجیکستان که این خیلی نگرانی کننده است. اما چگونه اونو باید فریب نخورند؟ شما میتونید بگید که مثلا خودشان جستجو کنند یا چگونه که خراجات کم خودشان جستجو کنند در اینترنت؟ حاضر همه دسترسی دارد به اینترنت. همان کمپانی ها اگریچرد است، فروتفول جابز گفتگی کمپانی ها هست، کانکوردیا هست. این کمپانی هایی که کارگر قبول میکنند به فرما ها پیشنهاد میکنند. اگر فرما کارگر در کار باشد خواهش میکند که همین کارگر رو به من بیار و این چیز یک لاتری است و همه میانراها هم از همین فرصت استفاده برده کار کرده استادند که انکت را پر میکنند، پول از اون بیچاره میگیرند. اگر لاتری او بیچاره بازی کرد
تکلیفنامه میگیرد. اگر نکرد همون پولی که با میان را داد ضرر میبینه. یعنی باید آدم خودش هوشیار باشد، مثلا کمتر گفت و گپ کند، جستجو کند، با امید کسی دیگر نشود. بله، باید آدم خودش هوشیار باشد، خودش پیش پر کند، اما انکت را با امید یگان میان را شدن لازم نیست. سران وزارت مهنت تاجیکستان میگویند سال جاری حدود 1000 نفر از مهاجران تاجیک برای انجام کارهای موسمی در بریتانیا انتخاب شدند. مهران از تجربه خودش میگوید که سفر به این کشور به واسطه روسیه نیز امکان دارد. مهران، به مهاجرانی که در روسیه هستند و میگویند که روز تا روز کار و زندگی در آنجا مشکل می شود، شما چه توصیه می دهید؟ ارزش او ندارد که مثلا روسیه رو با انگلیس عوض کنند با کار موسمی و بیایند با اینجا با زندگی بهتر و با شرایط بهتر و مناسبت انسانی آشنا شوند؟ پیشنهادم به همه مهاجران هم قسمت خانه که در روسیه کار و فعالیت میکنند، پیشنهادم چنین است که همان قاعده و قانون بود و باش روسیه را هم پایمال نکنند و آینده این انگلیس هم هیچ کس هیچی گفته نمیتواند که تا کدام سال تا چه اندازه، یعنی که شرایط اینجا بهبود است. خدا میداند حاضر وضعیت جهان خیلی وحیم است، متشنج است، نکنه تا چه اندازه که میدونیم من بعضی از سانکسیه هایی که هست تا چه اندازه ما باز سال آینده شانس اینجا آمده نداریم، هیچ کس برای ما کفالت نمیدهد و به فکرم جای کسی خواهش دارد البته میتواند همان انکتای کمپانی هایی که میبیارند کارگر میبیارند پر کرده آمده تماشا کنند، جهانبینیشون را وسیع کنند، یک شرط و شرایط زندگیشون را بهتر کنند. اما یگانه امید ما روسیه است که فکر میکنم روسیه را برای همیشگی نمیتواند ترک کرد. انتظار می رود برنامه حکومتی جلب مهاجران از آسیای مرکزی به کارهای کشاورزی در بریتانیا تا 2 سال دیگر ادامه کند. این را مهران فرصت خوبی برای مهاجران تاجیک می داند که در شرایط انسانی کار میکنند و پول خوبی هم به دست دارند. ولی به تاکید او بهتر است اگر به وقتی حضور در این کشور قانونها و طلبات روابط دولت از جانب مهاجران رعایت شوند تا به دیگران نیز امکانات سفر به اینجا فراهم گردد.